وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فصول فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں حویلیہ بار کونسل کے ذمہ داران محترم جناب تنوری صاحب، محترم جناب عطا اللہ صاحب، میڈم صاحب اور جو ججز حضرات بھی تشریف لائے. اس معاملے میں در حقیقت مجھے شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ہم میں سے ہر ایک روز قیامت آپ علیہ السلام کی شفاعت کا طلبگار بن کے اپنے فائدے کے لیے یہاں پر آیا ہے، اور یقیناً ہمارا ایک ایک لمحہ روز قیامت بہت وزنی تولا جائے گا. میں مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات کا وقت بھی بہت قیمتی ہے، اس کو تھوڑا سا اور قیمتی بناتے ہوئے میرے عزیز اور عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ دار خطیب جامع مسجد عبدالآباد مولانا عبدالواجد صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم نے ایک رخ پہ بات کو چلایا کہ قادیانی آج باہر کی دنیا میں جا کر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جناب والا ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ہمیں کافر کہا جاتا ہے. ٹرمپ کے سامنے عبدالشکور قادیانی پہنچتا ہے. وہ ویڈیو یقیناً آپ سب کی نظروں سے گزری جب وہ ٹرمپ کے سامنے مظلوم بن کے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ہمیں کلمہ نہیں پڑھنے دیا جاتا اور ہمیں کافر کہا جاتا ہے، ہمارے حقوق سلب کیے جاتے ہیں. میں اس حوالے سے 2-3 تاریخی شواہد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ یقیناً مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، اس کو اس رخ پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا قادیانیوں نے از خود اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت میں شمار نہیں کرایا؟ یہ دیکھیے، جس وقت وائسرائے پاکستان ہندوستان کی سرحدات کی تقسیم کر رہا ہے اور اس کی 5 رکنی کمیٹی اور اس کا جو ایک ممبر ہے ایگزیکٹو کمیٹی کا، وہ سر ظفر اللہ قادیانی ہے. اس وقت جب سرحدات کی تقسیم ہو رہی تھی تو اس وقت قادیانیوں کا جو سربراہ تھا مرزا بشیر الدین محمود، اس نے ظفر اللہ قادیانی سے کہا کچھ ہو جائے یہ جلندر اور گرداسپور پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اس وقت یہ طے شدہ امر تھا کہ جہاں مسلم اکثریت علاقے ہوں گے وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے، اور جہاں غیر مسلم زیادہ ہوں گے وہ ہندوستان کا حصہ بنیں گے. اور اس وقت صورتحال یہ بن گئی، اگر قادیانی اپنے آپ کو مسلمانوں کے پلڑے میں شو کرتے تو یہ گرداسپور اور جلندر پاکستان کا حصہ بنتے، اور اگر غیر مسلموں کی صفوں میں نام لکھواتے تو یہ ہندوستان کا حصہ بنتے. تاریخ اس بات کی شاہد ہے، قادیانی اس کو کبھی نہیں مٹا سکیں گے. اس وقت انہوں نے خود اپنے آپ کو غیر مسلموں کی صفوں میں لکھوایا، جس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا وہ واقعات جو آپ ہر سال 14 اگست اور 23 مارچ کو سنتے ہیں، جس وقت لاکھوں مسلمان ہجرت پہ مجبور ہوئے اور کتنوں نے اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہندو اور سکھ درندوں کے ہاتھوں سے تمہاری عزتوں کو لٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. وہ یہ سارے واقعات، وہ جو جلندر اور گرداسپور کی مساجد جو استبل بنی ہوئی ہیں، اس سب کے ذمہ دار یہ قادیانی ہیں.
اس وقت اگر یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں لکھواتے، آج یہ علاقے پاکستان کا حصہ بنتے، اور وہ آج جو کشمیر میں، کشمیر کے نام پر 3 جنگیں ہو چکی ہیں اور ہماری آرمی کو 3 دفعہ قربانیاں دینی پڑی ہیں، یہ کشمیر کا معاملہ اسی دن حل ہو جاتا، کیونکہ کشمیر کو انڈیا کو جو واحد راستہ ملتا ہے وہ گرداسپور سے ملتا، گرداسپور پاکستان کا حصہ بنتا، تو یہ معاملہ اٹھنا ہی نہیں تھا کشمیر کا، کشمیر خود بہت پاکستان کا حصہ بننا تھا۔ یہ آج تک جو مسلمان کشمیر میں لاکھوں قربانیاں دے چکے ہیں، ہماری آرمی قربانیاں دے چکی ہے، اس کے اندر ان غداروں کا بنیادی جرم ہے جنہوں نے اس وقت گرداسپور اور جلندھر کو پاکستان کا حصہ نہیں بننے دیا اور اپنے آپ کو غیر مسلموں کی صفوں کے اندر لکھوایا۔ اور وہ دوسرا واقعہ بہت معروف ہے، تاریخ کا وہ حصہ ہے جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور ہمارے بڑے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، وہ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے تھے، لاکھوں کا مجمع تھا، پوری دنیا کا میڈیا متوجہ تھا کہ بانی پاکستان کا جنازہ ہے، اور پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی اس جنازے کی اول صف سے نکل کے ایک طرف کھڑا ہو گیا، اس نے اس وقت جنازہ نہیں پڑھا، پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے، وزیر خارجہ ہے، سب سے نکل کے باہر کھڑا ہو گیا۔ بعد میں جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے اس طرح کیوں کیا، اس نے کھلے لفظوں میں کہا جو مرزا قادیانی کو نہ میں نہیں مانتا وہ پکا کافر اور جہنمی ہے، میں ایک کافر کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، یہ تاریخ کا حصہ ہے جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور وہ دیکھیں جب کراچی کے نشتر پارک کے اندر وہ قادیانی ظفر اللہ نے وزیر خارجہ کا اس وزارت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے نشتر پارک کراچی میں جلسہ رکھا، اس وقت پاکستان کا دارالخلافہ کراچی ہوا کرتا تھا، اسلام آباد تو بعد میں بنا، اس نے عنوان رکھا اس کانفرنس کا زندہ اسلام۔ اس عنوان میں کتنا بڑا زہر چھپا ہوا ہے، زندہ اسلام کیا مطلب؟ نعوذ باللہ جو محمد عربی اسلام لائے تھے وہ مردہ ہو چکا ہے، اور جو مرزا قادیانی اسلام لایا ہے وہ زندہ ہے۔ پورے پاکستان میں اشتہارات لگتے ہیں، پورے پاکستان میں موجود دوسرے ممالک کے سفیروں کو اس جلسے کے اندر دعوت دی جاتی ہے۔ اس وقت عالم مجلس تحفظ خط نبوت کے ہمارے امیر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین صاحب تھے، اور مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ عالم مجلس کراچی کے ذمہ دار تھے۔ ہمارا وفد جا کے خواجہ ناظم الدین کو ملتا ہے کہ اس کو روکو، یہ اپنی وزارت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ ملک جو بنا ہی محمد عربی علیہ السلام کے نام پہ ہے، اس ملک میں اسلام کو ہمارے نبی کے لائے ہوئے دین کو مردہ اسلام کہا جائے۔ لیکن خواجہ ناظم الدین نے جب ظفر اللہ سے بات کی تو اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، وہ کہنے لگا کہ پوری دنیا کا کفر ان قادیانیوں کی پشت پہ کھڑا ہے، اور ظفر اللہ کے الفاظ کیا ہیں؟ میں وزیر خارجہ بعد میں ہوں، میں پہلے قادیانی ہوں۔ وہ کانفرنس اس نے اس کا انعقاد کیا، پورے ممالک کے سفیر اسٹیج پہ آئے، لیکن الحمدللہ آپ حضرات کی جماعت جس کا ایک ادنا کارکن اس وقت آپ حضرات سے مخاطب ہے، عالم مجلس تحفظ خط نبوت نے عین موقع پہ اس کانفرنس کو ناکام کیا، تلاوت بھی نہیں کر سکے، شروع بھی نہیں کر سکے اس کانفرنس کو، اس سے پہلے اسٹیج الٹ دیا گیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، میں آپ حضرات کے سامنے روشن تاریخ کا، سنہری تاریخ کا ایک باب دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک پورے پاکستان میں کبھی قادیانی کو جرأت نہ ہو سکی کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے خلاف کوئی علن اعلان کانفرنس کر سکے۔ لیکن دیکھیں اس دن مرزے کے دین کو زندہ اسلام کہہ کے، ہمارے نبی کے لائے ہوئے دین کو مردہ کہہ کے، انہوں نے خود اپنے آپ کو کافروں کی صفوں میں لکھوایا۔ اور وہ دیکھو جب 7 ستمبر 1974 جب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر غفور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پی پی کی حکومت ہے، اور ولی خان اور بزنجو اور یہ سارے ہزارہ اسمبلی کے اندر موجود ہیں، 11 دن بحث چلتی ہے، قادیانیوں کے سربراہ کو دعوت دی جاتی ہے۔ مرزا ناصر اس وقت ان کا سربراہ تھا، کل کو یہ نہ کہنا ہمیں پتہ نہیں، ہمیں بتایا نہیں گیا، یک طرفہ فیصلہ ہوا ہے، آؤ تم بھی آؤ۔ مرزا ناصر بھی آتا ہے،
11 दिन बहस चलती है। वो एक तवील कार्रवाई है जो 5 जिल्दों में छप चुकी है, और मैं आज वादा करके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह वो 5 जिल्दों की कार्रवाई आपकी इस बार की जो यहाँ की लाइब्रेरी है उसको हम गिफ्ट करेंगे। उस कार्रवाई का एक हिस्सा थोड़ा सा सुनाते चलूँ। दौरान गुफ्तगू मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह उस कादियानी मिर्ज़ा नासिर को मुखातब करके पूछने लगे, बताओ क्या मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब में ये बात नहीं लिखी जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानता वो पक्का काफिर और जहन्नमी है? एकदम असेंबली पे सन्नाटा छा गया। ये मिर्ज़ा नासिर लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ खड़ा होता है, भरी असेंबली के सामने एतराफ़ करता है, हाँ मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है जो मुझे नबी नहीं मानता वो पक्का काफिर और जहन्नमी है। इस पर पूरी असेंबली हिली। ये तो हमें भी काफिर कह रहा है, ये तो 1.5 अरब मुसलमानों को भी काफिर कह रहा है। फिर वो 7 सितंबर का तारीखी दिन आता है जब पाकिस्तान की कौमी असेंबली से इन कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाता है। ये 4 शवाहिद मैंने आपके सामने रखे। सरहदात की तक़सीम पे इन्होंने अपने आप को काफिरों की सफ़ों में खुद शो किया। जनाजे पे कायद आज़म के जनाजे पे बाहर निकल के अपने आप को खुद काफिरों की लाइनों में दिखाया, मुसलमानों की सफ़ों से अलहदा ज़ाहिर करके दिखाया। नश्तर पार्क में अलल ऐलान जिंदा इस्लाम का नाम जाहिर करके अपनी सफ़ों को खुद अलहदा किया। कौमी असेंबली में हमें काफिर कह के अपने आप की सफ़ों को खुद अलहदा किया। आज ये पूरी दुनिया में जाके प्रोपेगेंडा करते हैं, हमारे हुकूक पामाल हो रहे हैं। आपसी शऊर बहुत पढ़ा लिखा तबका है। मैं आपसे एक सवाल उठाना चाहता हूँ, मेरे आपका जवाब मेरे कान सुनना चाहते हैं। कादियानी हमें काफिर कहते, अपने आप को मुसलमान कहते, तो हुकूक किसके पामाल हो रहे हैं? हमारे हो रहे हैं, कादियानियों के हो रहे हैं। हुकूक भी हमारे पामाल हों और बोलने भी हमें न दिया जाए, और ढंढोरा भी पूरी दुनिया में जाके पीटे कि हमें कलमे से रोका जाता है। आइए इस हकीकत को भी आज आपके सामने आश्कारा करके बात को ख़त्म करता हूँ। इनके कलमे की हकीकत क्या है? मुझे कादियानी मिला 20 बरस के बाद, जर्मनी से आया हुआ था। उसका भांजा मुसलमान था। उसके भांजे ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चले, उसको इस्लाम की दावत देते। 20 बरस के बाद जर्मनी से आया, मुर्तद हुआ था। उससे जब गुफ्तगू हुई, मैंने कहा तुम्हारा कलमा क्या है? वो कादियानी कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जरा धोखा सुनिए, मैंने उस कादियानी से कहा ये तो तेरा कलमा ही नहीं। कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा तुम लोग, जरा लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, इतनी बात तो लाजमी याद रहनी चाहिए मेरे हर अजीज़ को। मैंने कहा तुम लोग जब कलमे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हो तो मोहम्मद से मुराद गुंबद खजरा वालों को नहीं लेते हो। तुम लोग मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी को लेते हो। वो खुद हैरान हो गया, वो खुद धोखे का शिकार था। मैंने उसको किताब दिखाई, कलिमतुल फ़स्ल। ये वो हवाले जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, जिनकी वजह से इनको काफिर करार दिया, कौमी असेंबली ने इनको काफिर करार दिया, OIC वर्ल्ड इस्लामिक फोरम 60 इस्लामी मुल्कों ने इनको काफिर करार दिया। ये वो हवाले, मैं सिर्फ एक हवाला सुना रहा हूँ। उस किताब में क्या लिखा हुआ? कलिमतुल फ़स्ल। कादियानी सरबरा उस किताब के अंदर लिखता है, बहुत 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 कड़वा जुमला है, बड़ा बदबूदार जुमला है। अल्लाह की कसम, ये जुमला अगर 7 समंदरों में डाल दिया जाए तो 7 समंदर बदबूदार हो जाए। मजबूरी है सुनाना। क्या लिखा हुआ उसके अंदर? नाऊज़ु बिल्लाह, मोहम्मद दुनिया में 2 दफा आने थे। एक दफा मक्का मदीना में आए, दूसरी दफा नाऊज़ु बिल्लाह मिर्ज़ा कादियानी की शक्ल में आए। उसमें कादियानी सरबरा लिखता है, हम इस वजह से नया कलमा नहीं बनाते, वही तो दोबारा मोहम्मद बन के आए हैं। आज आपके सामने हवेलिया का कादियानी कहेगा, लो जी कलमा तो मैं तुम्हारे वाला पढ़ता हूँ, हमें काफिर क्यों कहा जाता है? उसके सामने ये हकीकत दिखाओ, 90% कादियानी खुद धोखे का शिकार है। ये एक हवाला दिखा के अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई कादियानियों को मुसलमान कर चुका हूँ। ये दज्जाल हैं। मेरे नबी ने फरमाया था, सलासूना कद्दाबूना दज्जालून, वो 30 आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, दजल करेंगे,
दजल किसको कहते हैं? जब हक और बातिल को आपस में यूं मिला दिया जाए, पता ना चले हक क्या है बातिल क्या है। मेरे एक हाथ पे मौलाना अब्दुल वाजिद बैठे हैं, ये भी वही कलमा पढ़ते हैं, एक तरफ कादियानी बैठा हुआ है, वो भी वही कलमा पढ़ता है। अब हक और बातिल की तलाश कैसे होगी? इस दजल को आपने आश्कारा करना है। आप एक मुअज़्ज़ज़ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे अजीज हैं, ये धोखा देते हैं। मेरी बात को संजीदगी में रहने दीजिए। ये बहुत बड़ा दजल देते हैं। ख़त्म करता हूँ मैं गुफ्तगू को। याद रखें, मेरे नबी की शान तो रफ़अना लका ज़िक्रक है, वो तो आवाज़ वो इज़्ज़तों की चोटियों पे है। याद रखें, आज अगर मुसैलमा का मानने वाला एक भी नहीं मिलता, जिसने नबूवत का दावा किया था, आज तुलैहा का मानने वाला आपको एक भी नहीं मिलेगा। आज इसहाक़ अख़रस का मानने वाला एक भी नहीं मिलेगा। आज आपको वो हकीम इब्ने मुक़न्ना का मानने वाला एक भी नहीं मिलेगा। पूरी कायनात में ये मेरे नबी का मौजज़ा और इस उम्मत की करामत है। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, वो दिन दूर नहीं, पूरी दुनिया में ढूंढने से भी एक कादियानियों का जरासीम नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, इंशाअल्लाह नहीं, बेशक ये मेरे नबी का फरमान है। वो दिन आने वाला है जब पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान होंगे, एक भी काफिर नहीं होगा। लेकिन मैं अपने नबी की खत्म नबूवत की हिफाजत में इस्तेमाल हो जाऊँ। ये मैं चमकूंगा, मेरे नबी तो चमक रहे हैं। याद रखिएगा, जब बाप की इज्जत का मसला बनता है, कोई बाप का गिरबान पकड़ ले और उसके 10 बेटे हों, सिर्फ बड़े बेटे की ड्यूटी नहीं होती बाप के गिरबान को छुड़वाए, 10 के 10 बेटों को मैदान में उतरना पड़ता है। मेरे नबी की खत्म नबूवत पे आंच आए, ये सिर्फ मौलवी की ड्यूटी नहीं, फिर ये चीफ जस्टिस की भी ड्यूटी है, ये आर्मी चीफ की भी ड्यूटी है, ये गवर्नर की भी ड्यूटी है, ये वजीर आजम और सदर की भी जिम्मेदारी है। जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, मेरे नबी की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में, उसको मैदान में उतरना पड़ेगा, वरना क़यामत के दिन मेरे नबी का वो सामना नहीं कर सकेगा। हाँ, हम जुड़ेंगे तो हम चमकेंगे। आखिरी बात मोहब्बत के साथ और इख्तिताम की तरफ, वो मोहब्बत वाली बात है, वो दाइयां जिनकी ऊंटनियां बड़ी ताकतवर थी, वो तो अमीरों के बच्चे लेके चली गई। याद है, कुछ कुछ याद है। वो दाइयां जिनकी ऊंटनियां बड़ी ताकतवर थी, अमीरों के बच्चे लेके चली गई। जिस दाई की ऊंटनी किसी काम की नहीं थी, अल्लाह ने कायनात के सरदार नबी उसकी गोद में दिए। क्यों? क्या मेरे रब ने नाकदरी की? माई हलीमा को नहीं पता होगा ये कायनात के सरदार हैं, मेरे रब को तो पता था ना, रब को पता था। फिर कायनात के सरदार उस दाई को दिए जिसकी ऊंटनी किसी काम की नहीं। क्या मेरे रब ने नाकदरी की? नहीं 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 नहीं, नाकदरी नहीं की, नाकदरों से बचाया। आओ तारीख का हिस्सा उठाओ, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हजरात बैठे, वो जिन दाइयों ने मेरे नबी को छोड़ा था, तारीख के किसी गोशे में किसी एक का नाम दिखाओ। और माई हलीमा हर घर में चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? हाँ, चमकना है तो मेरे नबी से जुड़ना पड़ेगा। खत्म नबूवत की हिफाजत में अपने दिल दिमाग को, अपनी कलम को, अपनी सोच को, अपनी फिक्र को लाना पड़ेगा। यही हमारा पैगाम है, यही हम आपके सामने अर्ज करना चाहते थे। इस दौर का दज्जाली फितना कादियानी है जो मेरे नबी की शान के खिलाफ, मेरे नबी के मनसब खत्म नबूवत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप हजरात ने अपना कीमती वक़्त दिया है, लेकिन ये वक़्त और ज़्यादा कीमती बन गया जब आप खत्म नबूवत के लिए यहाँ पर जमा हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।